जय श्री जगन्नाथ। आज आम आदिगुरु शंकराचार्य विषय शुणा। तांकर जन्म, तांकर पितामाता, तांकर सन्यास जीवन, तांकर गुरु, तांकर चंडाल सहित वार्तालाप, मंडन मिश्र सहित एमती अनेक किछि तांकर जीवन कहानी आम आज ये भिडियो शुणा। शंकराचार्य भारतीय आध्यात्मिक आकाशर से हेउछंती एक दिदीप्यमान नक्षत्र, जहाँको ज्ञानर प्रभारे दिने समग्र आर्यावर्त आलोकित होइथिला। जेतेबेले सनातन धर्म विभिन्न मतवादर कुहेलिका मध्यरे निजर स्वरूप को हराइबाकु बसिथिला, ठीक सेतिकी बेले केरलर पुण्यतया पूर्णा नदी कूଳରେ थिबा आधुनिक एर्नाकुलम जिल्लार कालाडी ग्राम रे जन्म नेइथिले ज्ञान और वैराग्यर मूर्तिमंत प्रतीक आदि शंकराचार्य। तांको जन्म समय कथा जानिबा। श्री आदि शंकराचार्य एक गरीब मालायाली ब्राह्मण परिवार रे 788 ख्रीष्टाब्द रे जन्मग्रहण करथिले। तांकर पिता शिवगुरु भट्ट, जी कि शास्त्र रे अत्यंत पारंगम, एवं तांको मातांको नाम थिला आर्जाम्बा। शिवगुरु एवं आर्जाम्बा विवाहर अनेक वर्ष पर्यंत सेमानकर कौनसी संतान होई नथिले। सेतेबेले सेमाने भगवान शिवं को एक पुत्र प्राप्ति में प्रार्थना करथिले एवं बसंत ऋतुर एक शुभ मुहूर्त रे तांकर जन्म होइथिला। भगवान शंकरଙ୍କ कृपारु तांकर जन्म होइथारु तांकर नाम दिया जाइथिला शंकर। शंकर मात्र 3 वर्षर होइथिबा समय रे तांको पितांकर देहांत होइथिला। से अत्यंत मेधावी एवं प्रतिभाशाली थिले। मात्र 6 वर्ष बयस रे से जने महान पंडित हो जाइथिले एवं 8 वर्ष बयस रे से सन्यास ग्रहण करथिले। तांको सन्यास ग्रहण करिबा समयर कथा मध्य अत्यंत अद्भुत अटे। शंकर जानिथिले जे तांको माता तांकर एकमात्र पुत्र को सन्यास नेबा पई केबे हेले अनुमति देबे नहीं। सेथिपई से नदी रे स्नान करुथबा समय रे कुंभीर कबଳରେ पड़िथिले एवं एई समय रे माता को कहिले, माँ मते कुंभीर टाणी नेउछि, मो मृत्यु पूर्व सन्यास ग्रहण करने चाहूँगी। जदि तुमे मते अनुमति दियो तेबे मो जने सन्यासी भाव में शांति रे प्राण त्याग करि। पुत्रर जीवन बंचाइबा पई असहाय माता तुरंत सम्मति प्रदान कले। जेमती शंकर मानसिक स्तर रे आतुर सन्यास ग्रहण कले, कुंभीरटी आश्चर्यजनक भावे तांको गोड़ छाड़देला एवं से सुरक्षित भावे कूल को फेरी आसिले। वर्तमान शुणा तांको सन्यास जीवन, तांकर गुरु गोविंद पाद एवं तांकर भारत भ्रमण कथा। एबे शंकर निजर सन्यास जीवन आरंभ करबा पई प्रस्तुत थिले। से निज मातांको दायित्व आत्मीय स्वजन को देई मातांको आश्वासन देले जे तांको मृत्यु समय रे से निश्चय सेवा करिवे एवं निज हाथ रे तांकर अंत्येष्टि क्रिया संपन्न करिवे। एहा परे से जने गुरु को संधान रे बाहरले। शंकर हिमालय पर्वतमाला मध्य रे बद्रीनाथ निकटस्थ एक आश्रम रे आचार्य गोविंद पाद को भेटिले, जे कि तांकर भावी गुरु थिले। जेतेबेले गोविंद शंकर को पचारिले जे से किए, से उत्तर देले, से अग्नि, वायु, पृथ्वी किंबा जल नुहंती, बरम प्रत्येक नाम एवं रूप मध्य थिबा अमर आत्मा। पर से निजर परिचय देले। स्वामी गोविंदपाद से ही युव जिज्ञासुंक उपरे प्रसन्न होई तांको दीक्षा देले एवं सन्यासी कले। शंकर अद्वैत दर्शन शास्त्र शिखिले एवं परे एही ज्ञानर बहुल प्रसार कले। एहापरे से काशी बा वाराणसी चलीगले, जोठारे से भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र एवं उपनिषद गुड़िक पर भाष्य बा टिप्पणी लिखिले। वर्तमान आम शंकर एवं चंडाल तांकर कथाटी शुणा। जेतेबेले शंकर काशी रे वास करुथिले, कहा जाए जे तांकर साक्षात जड़े चंडालक सह होइथिला। दिने जेतेबेले शंकर निज शिष्य मानक सह एक संकीर्ण गली दे जाउथिले, हठात जड़े चंडाल तांको सामना को आसीगले। से समय प्रचलित प्रथा अनुसार जदि जड़े चंडाल ब्राह्मण को सामना को आसिले, तांको गोटे पार्श्व को घुंची जाई ब्राह्मण को रास्ता देवाक पड़ुथिला।
ଯେପରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଛାଇ ଦ୍ୱାରା ଅଶୁଦ୍ଧ ବା ଅପବିତ୍ର ନ ହୁଅନ୍ତି। ଶଙ୍କର ଚଣ୍ଡାଳଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପଟକୁ ଘୁଞ୍ଚିଯିବାକୁ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ଭଦ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋତେ ଘୁଞ୍ଚିଯିବାକୁ କହିବା ପାଇଁ ତୁମେ କିଏ? ତୁମର ଏହି ବଳବାନ ଶରୀର ଯାହା ଅନ୍ନରୁ ତିଆରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ହଲିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଶୁଦ୍ଧ ଅନନ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଗଠିତ, ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହଲିବ ନାହିଁ ବା ଘୁଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ତୁମେ କାହାକୁ ରାସ୍ତା ସଫା କରିବାକୁ କହୁଛ ଏବଂ କାହା ପାଇଁ? ଶଙ୍କର ନିଜର ଭୁଲ ଅନୁଭବ କଲେ ଏବଂ ସେହି ଚଣ୍ଡାଳଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଶିବ ଚଣ୍ଡାଳ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆସିଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଶଙ୍କର ପରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦେଶାଟନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ଶେଷରେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ସର୍ବଜ୍ଞ ପୀଠର ନେତୃତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଶଙ୍କର ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଯୁକ୍ତି ରଖିଲେ ଓ ନିଜର ବିଚାର ଓ ଖଣ୍ଡନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଜରେ ପରାସ୍ତ କଲେ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ଚମତ୍କାର, ଅତି ରୋଚକ କାହାଣୀଟିଏ ଅଛି। ଭାରତୀୟ ଦର୍ଶନ ଇତିହାସରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥ, ଯାହା ମିଥିଳା ମାନେ ବିହାରରେ ଯେଉଁ ଥିଲା, ମିଥିଳାର ମହିଷୀ ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାହାଣୀ ଜ୍ଞାନ, ଦର୍ଶନ ଏବଂ ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଯିଏକି ଭାରତୀ ଦେବୀଙ୍କର ସର୍ବୋଚ୍ଚତାର ପ୍ରତୀକ। ଘଟଣାଟି ଥିଲା ଏମିତି। ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥର ସର୍ତ୍ତ। ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତର ଜ୍ଞାତା ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କର୍ମକାଣ୍ଡର ସମର୍ଥକ ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଯିଏ ପରାଜିତ ହେବ ସେ ବିଜୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସନ୍ନ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଗୃହସ୍ଥ ଜୀବନ ଆପଣାଇବ। ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ବିଦୁଷୀ ପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଉଭୟ ଭାରତୀ, ଯିଏକି ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞା ଥିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣା ଥିଲେ। ସିଏ ହେଲେ ବିଚାରପତି ବା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସେ ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥର। ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଶାସ୍ତ୍ରାର୍ଥରେ ସେ ତାଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ, ତର୍କରେ, ଖଣ୍ଡନ ମଣ୍ଡନରେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଏବଂ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ପରାଜିତ ହେଲେ। ତାପରେ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବିଦୁଷୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ ସିଏ କହିଲେ ଯେ ସେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ, ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ସିଏ ମାନେ ଭାରତୀ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବିଜୟ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ କାମଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ଜ୍ଞାନୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାନଥିଲା, କାରଣ ସେ ଥିଲେ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଭାରତୀ ଦେବୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନକୁ ସଫଳତାର ସହ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଦୁଷୀ ଭାରତୀ ଦେବୀ, ଯିଏ ଶୁଖିଲା ଫୁଲମାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଜୟ ପରାଜୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଜଣାଇଥିଲେ। ପରିଣାମ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଏହି ବିତର୍କରେ ପରାଜିତ ହେବା ପରେ ମଣ୍ଡନ ମିଶ୍ର ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଶିଷ୍ୟତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁରେଶ୍ୱରାଚାର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ମାଆଙ୍କୁ କଥା ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ଫେରିଲେ। କିପରି ଫେରିଲେ? ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ନିଜ ମାତା ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଖବର ମିଳିଲା, ସେ ନିଜର ବଚନ ଅନୁସାରେ ତୁରନ୍ତ ମାତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାଲାଡ଼ି ଗ୍ରାମକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ସେ ମାତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ ଏବଂ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୁହାଯାଏ ଯେ ଶଙ୍କର ନିଜ ମାତାଙ୍କୁ ଅଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସଫଳ ହୋଇନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶିବ ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭଜନ ଜପ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ନିର୍ଭୟରେ ମୃତ୍ୟୁର ସାମ୍ନା କରିବାରେ ମାତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍କର ନିଜ ମାତାଙ୍କର ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଏହାର ବିରୋଧ କଲେ, କାରଣ ସେ ସମୟର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ। କାହାରିକୁ ଖାତିର ନ କରି ଶଙ୍କର ନିଜ ମାତାଙ୍କ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ନିଜେ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ। ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ସେ ଘରର ପଛପଟକୁ ନେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଗ୍ନି ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ଶଙ୍କର ନିଜ ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ବଳରେ ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି କରି ମାତାଙ୍କର ଦାହ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲେ। ଆଦିଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାରତର 4 ଦିଗରେ 4ଟି ମଠର ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରରେ କଲେ ଯୋଶୀମଠ, ପୂର୍ବରେ ପୁରୀ, ପଶ୍ଚିମରେ ଦ୍ୱାରକା ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଶ୍ରୀଙ୍ଗେରୀ। ସେ ନିଜର 4 ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ ତ୍ରୋଟକାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପଦ୍ମପାଦ, ହସ୍ତାମଳକ ଓ ସୁରେଶ୍ୱରାଚାର୍ଯ୍ୟ। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଏହି 4 ମଠର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ 4 ଜଣଙ୍କୁ। ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଶୀମଠ ଏବଂ ବଦ୍ରୀନାଥ ମନ୍ଦିର ସେ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ।
ଏମିତିରେ ତ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ସାରାଂଶକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏତିକିରେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ସେ କହିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ସତ୍ୟଂ ଜଗନ୍ମିଥ୍ୟା ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମୈବ ନାପରଃ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସତ୍ୟ, ଏହି ଜଗତ ମିଥ୍ୟା ବା ମାୟା, ଜୀବ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ନୁହନ୍ତି। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କଥା ଅଛି। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବା ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ ବିଷୟରେ ଇତିହାସ ଏବଂ ପୁରାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ମତ ରହିଛି। ମାତ୍ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଅଳ୍ପ ବୟସରେ ମହାସମାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଚଳିତ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାତ୍ର 32 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କେଦାରନାଥଠାରେ ମହାସମାଧି ନେଇଥିଲେ। କୁହାଯାଏ ଯେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ଥିବା ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ହୋଇ ନିଜ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଜ୍ୟୋତିରେ ସେ ଲୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିର ପଛରେ ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାଧିସ୍ଥଳ ଓ ପ୍ରତିମା ରହିଛି, ଯାହାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ କେତେକ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସେ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍, ତାମିଲନାଡୁର ଯେଉଁ କାଞ୍ଚିପୁରମ୍ କିମ୍ବା ତ୍ରିଶୂର ଯେଉଁଟା କେରଳର, ସେଠି ତାଙ୍କର ଶେଷ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କେତେକ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଦାରନାଥରେ ସମାଧି ନେବା କଥା ସବୁଠାରୁ ଗ୍ରହଣୀୟ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭାରତର ଇତିହାସ, ପୁରାଣ, ଦର୍ଶନ ସହିତ ଅନେକ କବିତା ଓ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇବି। ଧନ୍ୟବାଦ।